नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बंगाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नाबालिग से रेप के आरोप में 2 गिरफ्तार, पीड़िता की मां ने मामला कराया दर्ज। जमीन मालिकों ने परियोजना का काम रोका, नौकरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मतदाता सूची में कई गलतियां, भाजपा नेता ने पहले भी की थी शिकायत। राज बिहारी घोष के निवास स्थल को विरासत का मिलेगा दर्जा, इंजीनियरों ने किया निरीक्षण। सुगंधित चावल की खेती को लेकर मिला प्रशिक्षण, अधिकारियों ने दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम अंडाल की करेंगे, जहां नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी भी नाबालिग है। दोनों में से एक अंडाल के डंगाल नंबर 14 का रहने वाला है और दूसरा अंडाल नंबर 12 में रहता है। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले दोनों उसकी बेटी को झांसा देकर एक खाली पड़े रेलवे आवास में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। इसके साथ ही घटना का वीडियो भी बना लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मैं सोमवार को बात हुआ उनसे, उसके बाद से बात नहीं हुआ है। 12 बजे दिन से कोई किसी से मतलब फोन ही नहीं लग रहा था। आप फोन लगने का कोई कहते आप नहीं लग रहा था तो मान लीजिए रात हो गया, अब 6 बजे से कोई ट्रेन है नहीं, तो कल हम सुबह में 12 बजे ट्रेन पड़ गया, तो अब जस्ट हम रूम पे आ रहे हैं तो बिना की ऐसा घटना। क्या लग रहा है? ये घटना कोई लगता है कोई मारा है इनको, मतलब मर्डर लग रहा है। मर्डर ही लग रहा है। घर से ऐसा कोई नहीं है कि मतलब तो क्या ये सीएल में ड्यूटी करते हैं? हाँ, जाम बहादुर में ड्यूटी करते हैं वो। यहाँ पे कहाँ रहता था? यहाँ माधोपुर सी टाइप में रहता है। किसी से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं है, वो किसी से कॉलोनी में बात ही नहीं करते हैं बस। अगली खबर पांडेश्वर से आई है, जहां कुमारडीही में जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर जमीन मालिकों ने प्रदर्शन किया। कुमारडीही परियोजना कुमारडीही गांव के जमीन पर विकसित किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर परियोजना बनी है वह उनकी पुश्तैनी जमीन है। उनके पास जमीन का मालिकाना हक है। कंपनी जमीन मालिकों को अंधेरे में रखकर जमीन का अधिग्रहण कर रही है और वहां कोयला खनन का काम कर रही। जमीन मालिकों का आरोप है कि उन्हें जमीन के बदले मुआवजा या नौकरी नहीं दी गई। बुधवार को इसी मांग को लेकर भूस्वामियों के एक वर्ग ने सीएम परियोजना का काम रोककर विरोध प्रदर्शन किया। আজকে আমাদের দীর্ঘ 4 বছর ধরে ইসিএল এর সঙ্গে আমাদের যে লড়াই চলছে, জমি আন্দোলন, অর্থাৎ আমাদের জমি অধিগ্রহণ করছে কিন্তু সঠিকভাবে আমরা তার বিচার পাচ্ছি না, চাকরি পাচ্ছি না। বিভিন্ন রকমভাবে তারা টালবাহানা করছে এবং কিছু জমি ইসিএল এর মতনই এই ডিসপুট, বাট আমাদের সেগুলো ফ্রেশ জমি। সেই সমস্ত জমির আমাদের যে সুষ্ঠু মীমাংসা চাইছি এবং তার জন্য আজকে আমাদের স্ট্রংলি बंद देखिए। पिछले 4 साल से ईसीएल का जो मैनेजमेंट है हम लोग को पूरा परेशान करके रख दिया। मेरे आने वाले जो नौजवान है उनको 4 साल उम्र ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो लोगों को तो ज़मीन जो हमारा लिए है उसके बावजूद उसके खिलाफ जो नौकरी देना है उसका तो बात ही नहीं। ये लोग ज़मीन के हर सारे पेपर दे रहे हैं, फिर भी ये लोग तानाशाही कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोग को बाप परदादा का जायदाद ज़मीन है, लेकिन फिर भी ईसीएल हम लोगों के साथ पूरा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं ज़मीन के हिसाब से हम लोग को जो बच्चा लोग घर का जो लड़का लोग जो है उसके पूरे हिसाब से नौकरी दिया जाए, बस और कुछ नहीं। हम लोग सब और गाँव का जितना सारे जो काम करना है CSR के तहत वो लोग हमको पूरा काम चाहिए हम लोगों को। बुदबुद थाना क्षेत्र के ओसग्राम विधानसभा और बोलपुर लोकसभा क्षेत्र के ओसग्राम ब्लॉक 2 में मतदाता सूची में कई गलतियां हैं। 15 साल पहले मर चुके लोगों के नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल है। इसके साथ ही मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का अलग अलग वोटर कार्ड नाम दर्ज है। भाजपा नेता कृष्णदयाल कमकार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इसकी शिकायत की थी, इसके बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाता सूची में अभी भी मौजूद सभी मृत लोगों के नाम रद्द करने के लिए कई बार शिकायत की थी, लेकिन उन नामों वाली सूची से मृतकों के नाम नहीं हटाए गए।
कोटा गांव में भी मतदाता सूची में कई ऐसी मतदाताओं के नाम शामिल हैं जो गांव में है ही नहीं। साथ ही जब यह देखा गया कि एक ही व्यक्ति का नाम 2 अलग अलग मतदाता सूची में है तो उन्होंने चुनाव आयोग से उनके नाम रद्द कराने की शिकायत की। बहुत दिन আচ্ছা ওর কি দুটো কার্ডে ভোটার কার্ড এসেছিল না একটা? ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন, দুবার জমা দিয়েছিলাম, একবার দিয়েছিলাম ওর বাবার নামে বেরোয় নাই, আচ্ছা নিয়ে সবাই বলছে যে আমার নামে দিতে, মা তো গার্জেন, বাবা তাহলে মারা গেছে তার মায়ের নামে দিয়ে দিই, নিয়ে মায়ের আমার নামে দিয়েছিলাম, নিয়ে দুটোই একসঙ্গে চলে এসছে, আচ্ছা নিয়ে একটার কিন্তু দিদিমণি নিয়ে চলে গেছে, সেন্টারে দিদিমণি এই সামনে আছে দেখুন না, আর একটা আমার বাড়িতে আছে। আচ্ছা ওইটা তাহলে কোনটা আছে, মানে যেটা পরে এসেছিল না আগে এসেছিল? দুটোই একসঙ্গে এসেছিল। একসঙ্গে এসেছিল তো একটা জমা দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ একটা জমা দিয়ে দিয়েছে আর একটা আছে, একটাতেই ভোট দিয়ে আসছে। আপনাদের ছেলে ভোট দিয়েছে একবারও? হ্যাঁ ওটাতেই দিয়ে এসছে আচ্ছা ভোট। কত বয়স হবে ওর এখন? 22 আচ্ছা 22-23 হবে এরকমই হবে। আচ্ছা মানে দুবার অ্যাপ্লাই করেছিলেন, দুবার দুটো কার্ড চলে এসেছে? হ্যাঁ আপনারা ভেবেছিলেন বোধহয় একটা কার্ড অ্যাপ্লাই হয়নি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ভয়ে আবার করেছিলেন আরেকবার? হ্যাঁ আরেকবার করেছিলাম, দেখ তো নেট হচ্ছে আসছে না, 1 বছর হয়ে গেল, তা আবার দিই। আর দুটো কার্ড একসাথে এসেছিল? হ্যাঁ দুটো সঙ্গে। আচ্ছা ওই দিদিমণি দিয়ে গেছিল। আচ্ছা ভোট দেওয়ার সময় কি মানে দুটো কার্ডই কোন কার্ডে না ভোট না দিলেন? একটাই দিয়েছিলাম। একটাতে ভোট হ্যাঁ দিলেন? ভোটে আগে নিয়ে চলে গেছিল, আচ্ছা আর ভোটে পরে এটা না আপনারা কোন লিখিত দিয়েছিলেন যে দুটো কার্ড চলে এসেছে একটা ক্যান্সেল করতে কোন কিছু? না ওই দিদিমণি যা করবা করেছিল। কিছু নয়, বহুত গরমিল রয়েছে। প্রতি বছর আমি আমার এই 141 নম্বর বুথের আমি BLO 2 দায়িত্ব পালন করি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। প্রতি বছরই আমরা কমপ্লেন করি, বেশ কিছু নাম কাটে, কিন্তু কিছু কিছু নাম কোনো এক অদৃশ্য কারণে নামগুলোকে কাটা হয় না। আমার এই 141 নম্বর বুথে একজনও মুসলিম ভোটার নাই, কিন্তু সেখানেও কোনো রোহিঙ্গার নাম এখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি এটা তৃণমূলের ষড়যন্ত্র, শাসক দলের ষড়যন্ত্র ইলেকশন জেতার জন্য। এবং এখানে 15 বছর আগে মৃত হয়েছে সেরকম ভোটারের নামও ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে। আমরা কমপ্লেন করেছি বারবার, কিন্তু সেটা ডিলিট করা হয়নি। কিছু কিছু ডিলিট করা হয় আমরা কমপ্লেন করার পর, কিন্তু কিছু কিছু ভোটার একেবারেই ডিলিট করা হয়। এবং তাদের মৃত লোকগুলো ভোটের সময় ঠিক তাদের হয়ে ভোটটা কেউ দিয়ে চলে যায়। এই যে অদৃশ্য শক্তি, এই অদৃশ্য শক্তিটা শাসক দলের ক্ষমতায় টিকে থাকার একটা ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই আমূল ভোটার তালিকা সংশোধনের যে কাজ চলছে সেই কাজকে আমরা সমর্থন জানাই। তৃণমূল বড় বড় করে প্রচার করছে ভোটার তালিকা সংশোধন করা যাবে না বলে। কেন করছে জানেন তো? তারা কারণ জানে যে ভোটার তালিকা যদি সংশোধন হয়ে যায় তৃণমূল আর ক্ষমতায় পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারবে না। পশ্চিমবাংলায় প্রতিটা বুথে গড়ে 15 থেকে 20টা করে ভুয়ো নাম, এবং সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, আমি দুটো নাম আপনাকে দেখালাম, সোনাদেবী রজক এবং সুরেশ রজক। এরা জীবনে কোনোদিন এই গ্রামে বসবাস করেনি, এদের কোনো জায়গায় কোনো অস্তিত্ব নাই, কিন্তু এই নামগুলো বারবার কমপ্লেন দেওয়ার পর থেকেও কিন্তু এই নামগুলোকে আজ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ডিলিট করেনি। এদের ভোট কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। কারা ভোট দেয়? নিশ্চিতভাবে শাসক দল, কারণ বিরোধী পক্ষ বুথ এজেন্ট বসবে কি বসবে না সেটাও কিন্তু বিরোধী পক্ষ শক্তির উপর নির্ভর করে, কিন্তু শাসক দল সরাসরি এই ভুয়ো নামগুলোকে দিয়ে রেখেছে। এই ভুয়ো নামগুলোর জন্যই মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হয়েছে। এবং আরো একটা ভয়ঙ্কর যেটা অভিযোগ, যে অভিযোগ আমরা আপনাদেরকে দেখালাম, ছবি তুলে আপনাকে ভোটার তালিকা দেখালাম, একই ব্যক্তির নাম হচ্ছে বাপি ভট্টাচার্য, তার একটা ভোটার তালিকাতে 2 জায়গায় নাম রয়েছে, তার দুটো ভোটার কার্ডের আইডেন্টি কার্ডের নম্বর আলাদা, অর্থাৎ একটা ব্যক্তি দুটো আইডেন্টিফাইড অনলাইনেও দেখাচ্ছে এবং ভোটার কার্ডের যে তালিকা রয়েছে সদ্য তালিকা প্রকাশিত সেই তালিকাতেও তার নাম দুটো রয়েছে। তা একটা লোকের নাম যদি দুটো থাকে একটা বুথে, তাহলে একজন সে ভোট দিই, তার ভয়ে আরেকজনকে প্রক্সি ভোটটা দিয়ে দেয়। এইভাবেই কিন্তু চক্রান্ত চলছে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমরা চাই যে ভোটার তালিকা, সেই ভোটার তালিকা স্বচ্ছ হোক, এবং স্বচ্ছ করার জন্য যা যা করা দরকার তাই পদক্ষেপ করলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যদি সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা সেই পদক্ষেপকে সর্বতভাবে সহযোগিতা করি। ওই যে নির্বাচন কমিশন দপ্তরটা কার? রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার? রাজ্য সরকারের নয়, নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার। যিনি অভিযোগ করছে তার উচিত যে সরকারি যে টাইম পিরিয়ড থাকে, যে এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির নামে অভিযোগ করতে হবে। কেউ যদি এখানে বসবাস না করে অন্য জায়গায় চলে গেছে, আর একজনের নামে দুটো এপিক কার্ড, তাদের সিরিয়াল নাম্বার পরপর, তাহলে এটা তো নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি যার ভোটার কার্ড করেছেন, তৈরি করেছেন, তার ভুল নয়। এটা সরকারি দপ্তরের ভুল। ইলেকশন কমিশন দপ্তরটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তাহলে তাদের কর্মীরা ভুল করছে। আর মৃত ব্যক্তির যে অভিযোগ, সেই অভিযোগটা দিতে হবে। সে যদি স্থায়ী বাসিন্দা, সে যদি জানে কি ইনি মৃত, 10 বছর 15 বছর মৃত, তাহলে তিনি কেন অভিযোগ করছেন না? তাহলে সেখানে আজ কোনো এখানে কেউ এখন থাকেন না বর্তমান, তার কিন্তু অন্য জায়গায় চলে গেছেন, বসবাস করছেন।
কিন্তু সেই জায়গার ক্ষেত্রে সে যদি ট্রান্সফার না করে ভোটার কার্ডটা, তাহলে সেখান থেকে কিভাবে ডিলিটেড হবে? এটা হতে পারে না। তাহলে তাকে যোগাযোগ করতে হবে। যদি কেউ অভিযোগ করে থাকেন যে ইনি 15 বছর বিবাহিত সূত্রে বাইরে থাকেন, ইনি কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, এখানে থাকেন না, তাহলে তার ভোটার কার্ডটা কিন্তু ক্যান্সেল করা যেতে পারে না। আমার দাদা আজকে 20 বছর ধরে বাইরে দিল্লিতে থাকেন, তাহলে তার ভোটার কার্ডটা কি ক্যান্সেল হবে? আমার ভাই কলকাতায় থাকেন, তা ভোটার কার্ডটা ক্যান্সেল হবে? কেন হবে? তার রেসিডেন্টাল, তার প্রপার্টি এখানে আছে, তার সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি এখানে আছে, তার ভোটার কার্ড কেন সে ক্যান্সেল করবে? সে ভোটের সময় ভোট দেবে। এটা তো গণতান্ত্রিক আইডেন্টি কার্ড। সে যে দেশের নাগরিক, তার একটা আইডেন্টি কার্ড। সে যে কোনো জায়গায় ভারতবর্ষে এক জায়গায় থাকলেই হলো। কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে এখানে একে এপিক নাম্বার ধরে ইউপি, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এসব জায়গায় কিন্তু ওই নামে কার্ড আছে। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার যখন ইলেকশন নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিক, তা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করুক যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কার্ড থাকবে না, ঝাড়খণ্ডে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশে থাকবে। তাহলে তারা তো ক্যান্সেল করতে হবে, তাদের হাতে আছে। সেগুলো তো আমাদের ক্যান্সেল করার হাতে অধিকার নেই। এখানে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে, কোনো দল, বিজেপি বলছেন, তারা জানে না ইলেকশনে নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে যে প্রসেস আছে, সিস্টেম আছে, কিভাবে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ক্যান্সেলেশন করতে হয়, কিভাবে নাম তুলতে হয়, তাদের অভিজ্ঞতা নেই। কারণ তারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। শুধুমাত্র পড়ে পাওয়া 16 আনা ফায়দা লোটার জন্য তারা এখনো বিরোধিতা করে। पूर्व वर्धमान के खंडघोष प्रखंड के तोरकोना गांव में स्थित प्रसिद्ध समाज सेवी और वकील रास बिहारी घोष के जीर्ण शीर्ण निवास को अब विरासत स्थल का दर्जा मिलने वाला। कोलकाता विरासत विभाग के इंजीनियर पहले ही मौके पर आकर निवास का निरीक्षण कर चुके हैं। डिजाइन और मापी का काम शुरू हो गया है। इसके तोरकोना के स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनकी मांग आखिरकार पूरी होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर यह विरासत परियोजना का आकार लेती है तो यह न केवल क्षेत्र के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास का योगदान देगी, बल्कि पूर्वी वर्धमान के पर्यटक मानचित्र में एक नया आयाम भी जुड़ेगा। खंडघोष प्रखंड प्रशासन ने किसानों को सुगंधित चावल की खेती में आधुनिक तकनीक और उन्नत तरीकों के प्रयोग से अवगत कराने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण बुधवार को पूर्व वर्धमान जिले के खंडघोष प्रखंड के खंडघोष ग्राम पंचायत के खेजरूराहट्टी क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित किसानों को सुगंधित चावल की देखभाल, समय पर उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। इस प्रशिक्षण शिविर में खंडघोष विधानसभा के विधायक नवीन चंद्र बाग, खंडघोष प्रखंड के संयुक्त कृषि निर्देशक असीम कुमार घोष, खंडघोष पंचायत समिति के कार्यकारी निर्देशक सैफुद्दीन चौधरी और शेख मोहिउद्दीन मौजूद रहे। দাঁড়িয়েছেন কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে কৃষকদের যাবতীয় যা সুযোগ সুবিধা সবগুলো অনেক যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে সব দেন, এবং শুধু সেখানেই ক্ষান্ত নন, এখন উনি কৃষকদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছেন, যে ট্রেনিং দিয়ে কিভাবে আরো উন্নত ধরনের চাষ করা যাবে সেই নিয়ে আমাদের খন্ডঘোষ ব্লকের এডিএ সাহেবের অফিস থেকে আজকে আমাদের খন্ডঘোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আমাদের এই সুগন্ধি যে খাস ধান সেই চাষের জন্য আজকের এই ট্রেনিং ছিল। সেখানে হচ্ছে যে খাস ধান যেভাবে চাষ হচ্ছে তাতে কিভাবে আরো বৃদ্ধি করা যাবে, তার ফলন কিভাবে বাড়ানো যাবে এবং তাতে পোকামাকড়ের হাত থেকে কি করে বাঁচানো যাবে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে চাষিদেরকে আজকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথাই সবসময় আমাদের সঙ্গে বলেন, আমাদেরকে এই কথাটাই বলেন এবং করেন, যে মানুষের সাথে মানুষের পাশে। আজকে চাষিরা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। ছিল সুগন্ধি ধান চাষ প্রসার এই প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির। এই প্রকল্পে আমরা আমাদের যে খন্ডঘোষ, রায়না 1, রায়না 2 এই 3টি ব্লক গোবিন্দভোগ ধানের জন্য জিআই স্বীকৃতি প্রাপ্ত, এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গভর্নমেন্টের যে প্রোগ্রাম আছে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, তার আওতায় দেশীয় ধানের মধ্যে খাস ধানের এলাকা সম্প্রসারণ এবং ধরে রাখা এই প্রকল্পের মধ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। वर्धमान विश्वविद्यालय में तृणमूल छात्र परिषद के नेता त्रिंकुर भट्टाचार्य की मौजूदगी को लेकर बवाल मच गया। एसएफआई ने उन्हें बाहरी व्यक्ति बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि त्रिंकुर की एंट्री नियमों के खिलाफ है। जब वे कुलपति से मिलने पहुंचे तो उन्हें रोका गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा गार्डों ने हालात को काबू किया। बाद में 3 छात्रों को कुलपति से मिलने की इजाजत दी गई, जिसके बाद मामला शांत कराया गया।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যানারে হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানে টিএমসিপির সর্বোচ্চ নেতা তৃণাঙ্কুর সেই অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত হয়েছে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, অনুষ্ঠানটা টিএমসিপির ছিল নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল? আমরা প্রশ্ন করতে চাই, একদিকে রাজ্য জুড়ে যেভাবে সবকটা কলেজে বহিরাগত প্রবেশের জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তাহানি হচ্ছে, কার অনুমতি নিয়ে কিসের ভিত্তিতে একজন বহিরাগতকে ক্যাম্পাসের ভেতর ঢোকানো হলো? শুধু একজনই নয়, আমরা হলফ করে বলতে পারি সেদিনকে একাধিক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকেছিল, রীতিমতো তারা মোচ্ছব করে গেছে ক্যাম্পাসের ভেতরে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কি জানেন যে বহিরাগত ঢুকেছিল? যদি বহিরাগত ঢুকে থাকে তাহলে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটার পর ভিসি স্টেপ নেবেন? হয়নি, কিন্তু আজকে দেখুন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন এখনো খোলা, এমনকি সোশ্যাল যেটা হলো সেই সোশ্যালের স্টেজ আলো করে ওখানকার যারা টিএমসিপির নেতা আউটসাইডার তারা দেখলাম স্টেজ আলো করে ওখানে বসে আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম যে শুধুমাত্র বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যে কটা ক্যাম্পাস আছে সে কটা ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসের ইমেজ একই, প্রত্যেকটা ক্যাম্পাসে ইউনিয়ন খোলা, আর আউটসাইডার যারা তাদের যে ইন্টার্ন সেটা অবাধ। আমরা এই দাবিতেই ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম যে এইগুলো যেন স্টপ করা হয়। সেই সময় মানে একটা উত্তেজনা তৈরি হয়, প্রশাসন সেটা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু সাইড থেকে আমাদের নর্মাল যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে বিভিন্ন কাজে যারা আসছে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এবং আমাদের আধিকারিকরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের স্যারেরা যাবেন, ওরা গেটটা যেতে দেয় না সাইড থেকে গিয়ে ওনাদেরকে বলি যে সাইডটা তোমরা ছাড়ো, তোমরা ডেপুটেশন দাও, প্রশাসন রয়েছে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে, তোমাদের কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা কর্মচারীরাই সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকমের অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেনি সেখানে। সেক্ষেত্রে তখন দাঁড়িয়ে সাইড থেকে 3-4 জন এসে আমাকে কলারটা ধরে নেয় এবং আমাদেরকে বলে তুমি কে তুমি বলার কে, ঢুকতে দেবো না, এই করবো না। बंगाल एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।